ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୋମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ +3 ପଞ୍ଚମ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ 11 ର ୟୁନିଟ୍ 1 କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଯାହାର ଆମେ 5ଟି ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଏଯାଏ ସରିନି। ମାନେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ମାନେ 250 ପେଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ कम देछि सिलेबस जेतिकी देछि हमको सेतिकी पढिबा। तो सेतिकी भितर हम ऑलरेडी 5टी पार्ट आलोचना करि सारिछु। वर्तमान होछि पार्ट 6। तो आमे जो पूर्व आलोचना करि सारिछु सेतिरे जे तांकर कृष्णचंद्र पाणिग्राहींकर जीवन प्रतिभा उपरे, तापर द्वितीय परिचित रे अवांछित आत्मसम्मान, जो कि तांकर जीवनर माने पाखापुखी 15 वर्ष पर्यंत जीवन जो कटिला से जिनिस देइचंती एवं 15 वर्षरू चाकरी जीवन समाप्ति पर्यंत जो देखा तृतीय परिच्छेद अदृश्य कर्णधारी एवं तापर आम चतुर्थ परिच्छेद जो मोर प्रतिवेशी वृंद। तो ये जो आम आलोचना करला पार्ट 5 रे तांकर पड़ोशी मान वर्णना करिसेंती। से जो आदिवासी बहुल अंचल रे थिले से जगह रे तांकर आदिवासी मान रीति नीति नियम गुड़िक तांकर सरलता सत्यवादिता जो रोते से जगह भूया गंड भूमिज कोल्ल साउती बाथुड़ी यही मान संपर्क से वर्णना करिसेंती। यही परिच्छेद से चाष करते चाष करने कष्ट भोग करते सभ्य समाज माने सभ्य समाज से अधिक सभ्य थे से जिन गुड़िक आम देखा पाइबा। और आदिवासी मैंने केमी सरल निरीह निष्कपट से जिन गुड़िक से यही जगह वर्णना करिसेंती। गाँव में जहाँ भी समस्या होता गाँव में समाधान होता से जिन गुड़िक पूर्व क्लास आलोचना करते। तो से गोटे कही गाँव माछ चोरी कथा से सब बड़ मकद्दमा से कहवा हिसाब से गाँव एमती कौन मकद्दमा पुलिस स्टेशन को जाए गाँव ही समाधान हो जाए से कही। तो से पर्यंत आम आलोचना करते आम आज क्लास ये आलोचना करवा। तो से कही मो अंचल कौन बड़ धरण चोरी घटना मुझे जाने ना। तो माने ये जगह कौन ना लेखक सब जिन वर्णना कर सारापर जो भी माने भारत विभिन्न स्थान भ्रमण करते भी निज गाँ कथा गाँव पड़ोशी मान कथा जो आदिवासी मान मेल रही समय अतिबाहित कर विशेष मन पड़ी से आदिवासी मान कथा को लेकिन ही चतुर्थ परिच्छेद मोर प्रतिवेशी वृंद। तो से कही मो अंचल कौन बड़ धरण चोरी घटना मुझे जाने ना। थरे तिरोट समय आम गाँव केते जन भूमिज गंडसाही मक्का चोरी कर अपराध रे मासे लेखाई जेल दंड पाई एकमात्र चोरी घटना जे गाँव घटना गुड़िक जहाँ घटुला थाना को जाऊन गाँव में समाधान हो जाता, किंतु से एमती बहुत छोटिया छोटिया घटना गुड़िक घटी जो जिन कि से मन पकाउछंती जे कौन होता ना गंडसाही मक्का चोरी कर अपराध रे माफे लेखाएं जेल दंड जाइए से कथा मन पड़ुची। आदिवासी मैंने भिक्षावृत्ति जानती ना कि करती आदिवासी मैंने केबे भी भिक्षा मागती। मोर बाल्यकाल एकमात्र आदिवासी भिक्षुक मरा कोल्लर कथा मन पड़ुची। मरा कोल्ल बोली जने थिला माने बाल्यकाल गोटे आदिवासी भिक्षुक जहाँ से देखी कोल्ल मान मध्य भिक्षा प्रथा आद्य प्रचलित ना। मरा जे कहीं भिक्षावृत्ति कला तार इतिहास आम जना ना, मात्र तार गतिविधि विचित्र था आम मान मरा बाया बोली डाकुलु। तो आदिवासी समाज में केवि भिक्षावृत्ति करते कि मरा गोटे एमती चरित्र एमती व्यक्तित्व था जी कि भिक्षावृत्ति करुला, कि कहीं भिक्षावृत्ति कर विषय कि जानी पार नी। तो बाकी मैंने समस्त मरा बाया बोली डाकुले। मरा बायार संबल थिला खंडीए कौपिन एकमात्र माटीर रंधन पात्र ढापी हाँपाई गोटे रंधन पात्र केवल तार संबल थिला। माटी हांडी टी तार भिक्षा पात्र कार्य करुला। से समस्त पिंडारे बसुला किंतु भिक्षा दिया बोली डाकु नथिला। पेट पूरा भली चाउल मिली जिबा परे से आम गाँव नुआ पोखरी पाखक चली जाऊला। समस्त पिंडारे जाकि बसुला किंतु काहाकू भिक्षा दिया बोली कहू नथिला। जेतिकी से खाइबो सेतिकी मिली गला परे से गाँव नुआ पोखरी पाखक जाऊला। ए पोखरीर पानी सबुठारु बेसी गोलिया, तथापि सेठारु पानी आनी ता पाखरे थिबा आमरतरे भात रांधुला जे सबुठू माने मैला पानी गाँव रे जो जगह थाए सेठू पानी आनिके से मैला पानी रे भात रांधुला। भात रांधि सारिया परे आगे से मुठे कुकुर मानक मुठे चढ़ई मान देउला। तापरे जो गछ मूल भात रांधुला ताहारी पाखक जाई भात हांडी को देखाई कहूला ने खा खाइबू ना तेबे मु खाइछि। यह ही तार दैनंदिन कार्य। भारत बहु स्थान भ्रमण करी किंतु मरा परी अनासक्त अवधूत को देखनी। से जो मरा माने मरा चरित्र चित्रण कर बाल्य समय देखी से मरा थिला गोटे माने अद्भुत चरित्र। से भात आनुला गोलिया पाली चाउल आनी गोलिया पाली भात गोलिया पानी आनिक भात रांधुला से पुणी खाइबा दौला क्या खाइबा दौला कुकुर मानू चढ़ई मानू जो गछ मूल भात रांधुला से गछ को जाकि कहूला खाइबो कि बोलिकी
ତାକୁ ମାନେ ବାୟା ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ମରା ବାୟା ବୋଲିକି। ତ ମାନେ ଏ ଜାଗା ଲେଖକ କହିବା ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଅବଧୂତକୁ ସେ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କାହା ଭଳି? ମରା ଭଳି। କର୍ମକଫନ ଦେହ ଫୟ ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର, ପ୍ରାୟ ଯାହାକି ମାନେ ଭାଗବତରେ ରହିଛି। ତ ମୋର ପ୍ରତିବେଶୀ ମାନେ ବଡ ବଡ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମାନୁଥିଲେ, ହେଁ ଏମାନଙ୍କର କେତୋଟି ସ୍ୱକୀୟ ବଡ ପର୍ବ ରହିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଡୋଶୀ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ ଗୁଡିକ ମାନୁଥିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡିଏ ବଡ ପର୍ବ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚୈତ୍ର ପର୍ବ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏସବୁ ପ୍ରଧାନ। ସବୁ ପର୍ବ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ବେଳେ ଆମ ଗାଁର ଯୋଉ ଛଉ ନାଚ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆୟୋଜନ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଛଉ ନାଚ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଖା ପରିଧାନ କରିକି ସେ ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚୈତ୍ର ପର୍ବ, ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ହେଲା, ୟାର ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଚୈତ୍ର ପର୍ବ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସବୁ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସବୁ ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛଉ ନାଚ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଛଉ ନାଚର ଗୋଟିଏ ଆଖଡା ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଆଖଡାର ଓସ୍ତାଦ ଥିଲେ ବନମାଳୀ ନାଗି। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆଖଡା ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଖଡା ମାନେ ଆଗରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳୀ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅଭିନୀତ ହୁଏ ଛଉ ନାଚ। ତ ତାର ଓସ୍ତାଦ ଥିଲେ କି ବନମାଳୀ ନାୟକ। ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥୂଳ ବଳିଷ୍ଠ ବପୁ ଧରି ଓସ୍ତାଦ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ରୋକ ଡାକୁଥିଲେ ଓ ସେହି ଅନୁସାରେ ପାଦ ପକାଇ ପିଲାମାନେ ଛଉ ନାଚ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶିଖୁଥିଲେ ଛଉ ନାଚ ସେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ବାକି ମାନେ ଛଉ ନାଚ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବରା ଜାଦାର ମାନେ ଆସି ବାଜା ଯୋଉମାନେ ବଜା ବଜାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବାଜା ବଜାଉଥିଲେ। ବାଜାର ତାଳ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଓସ୍ତାଦର ରୋକଡ ଅନୁସାରେ ଓସ୍ତାଦ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ପଦଚାଳନା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଶିଖଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଚ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯିଏକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛଉ ନାଚ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। କେହି ଭୁଲ କଲେ ଓସ୍ତାଦ ହାତରେ ଧରିଥିବା ଛାଟଟିରେ ତାକୁ ପାହାରଟିଏ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଏହି ଆଖଡ଼ାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ମାତ୍ର ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ବେଶୀ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିନଥିଲି। ଯେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳରେ ତାଙ୍କର କଥା ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଛଉ ନାଚ ପରିଚିତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାଚ ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡେ ଏବଂ ଏ ନାଚ ଶିଖିବାକୁ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉନଥିଲା ସେ ନାଚ। ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ 3 ଦିନ ଧରି ରାତିରେ ଆମ ଗାଁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଛଉ ନାଚ ହେଉଥିଲା। ଗାଁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଛଉ ନାଚ ପିଲାମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ତାର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ 3 ଦିନ ଧରିକି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ଖିଚିଙ୍ଗର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଛଉ ନାଚ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମ ଗାଁର ଭୂୟାଁ ମାନେ, ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜାମଦାପାଳ ଗାଁର କୋଲ୍ହ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଗାଁର ପାଣ ମାନେ ଢୋଲ ମୋହରି ବଜାଉଥିଲେ ସେ ଛଉ ନାଚରେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛଉ ବା ମୁଖା ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲା ସେଗୁଡିକ ଜାମଦାପାଳର ମାଣିକ କୋଲ୍ହ ଘରେ ପାଉଁଶ ବେଡିରେ ସଯତ୍ନରେ ସଜାଡି ହୋଇ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଯେ ଆଗରୁ ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଥିଲା ଛଉ ଏବଂ ମୁଖା ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ କଣ ଯେ ମାଣିକ କୋଲ୍ହ ଘରରେ ରଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେକ ନୂଆ ଛଉକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଛଉ ବା ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ନୃତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଛଉ ନାଚ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ଛଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁଖା ବୋଲି କହିଥାଉ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଛଉ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପିନ୍ଧିକି ମୁଖା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ ଛଉ ନାଚର ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ବା ପରମ୍ପରାଗତ, ଯୋଉଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ସେଇ ବିଧି। ବିନା ଛଉରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଏ ନୃତ୍ୟର ଆଧୁନିକରଣ ମାତ୍ର। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିନା ମୁଖାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି। ତ କଣ ହଉଛି ଏଇଟା ତାର ଆଧୁନିକରଣ ମାନେ ନୂତନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଛଉ ନାଚ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର, ହର ପାର୍ବତୀ, କାଳୀ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ବାଇ, ବାଘ, ଭାଲୁ ଇତ୍ୟାଦିର ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ନୃତ୍ୟକାରୀ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛଉ ବା ମୁଖାର ଆଖିରେ 2ଟି ରନ୍ଧ୍ର, ମାନେ ଯେମିତି ଆଖି ଦେଖାଯିବ କେବଳ ବାହାରକୁ ହେଲା। ମୁଖା ଜାଣିନ କି ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୋଲି ମାନଙ୍କର তুমি ଯୋଉ ମୁଖା ପିନ୍ଧ ଅସୁର ମୁଖା ଗୁଡିକ, ତ ସେ ସମୟରେ କାଲି, ହର ପାର୍ବତୀ, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର, ବାଘ, ଭାଲୁ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, କେବଳ ଆଖି 2ଟା ବାହାରକୁ ଦିଶୁଥିଲା। ଅତଏବ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ନାଚୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନାଚୁନଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହଉନଥିଲେ, କେବଳ ଆଖି ଦିଶୁଥିଲା ଏବଂ ପୁରା ମୁହଁକୁ କଭର, ମାନେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବେ ତା ଭିତରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବାନି ଏଇଭଳି। ଏହା ଛଡା ଛଉ ନାଚର କେତେକ ଭୂମିକାରେ ବିନା ଛଉରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। এই ଭୂମିକା ଗୁଡିକ ଜାମୁ ଡାଳିଆ, ବାଟୁଆ, ବାଟୁଆଣୀ। ଜାମୁ ଡାଳିର ନାମକରଣ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟକାରୀ ମାନେ ହାତରେ ଜାମୁ ଡାଳ ଧରି, ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଛଉ ନାଚର କେତେକ ଭୂମିକାରେ ବିନା ଛଉରେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ଜାମୁ ଡାଳିଆରେ ଜାମୁ ଡାଳ ଧରିକି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ଲେଖୁଛି ସେ ସମୟରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଆମ ଗାଁର ଜାମୁ ଡାଳିଆ ମାନେ ଚକଚକିଆ ଲାଲ ଏବଂ ନୀଳ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଏବଂ ଲାଲ ଏବଂ ନୀଳ କାଗଜର ଝାଲର ଲଖା ଧନୁରାକୃତି ବଂଶଦଣ୍ଡ ଧରି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କୋଉ ନୃତ୍ୟ? ଜାମୁ ଡାଳିଆ ନୃତ୍ୟ। ବାଦ୍ୟର ତାଳି ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ
ଦଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗ ପୋଷାକ ପରିହିତ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଏକାକ ପାଦଚାଳନ ଏବଂ ଲମ୍ବ ପ୍ରଦାନ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ଛଉ ନାଚ ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଚ ଯାହାର ନାଁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜାମୁ ଡାଳିଆ ବୋଲିକି। ତ ଯୋଉ ମାନେ ଛଉ ନାଚରେ ଯୋଉ କେତେକ ମାନେ ସେ ନାଚ ଭିତରେ ହିଁ ଛଉ ନାଚ ଭିତରେ ଆଉ କେତେକ ନୃତ୍ୟ ହଉଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଜାମୁ ଡାଳିଆ ଆଉ ବାଟୁଆ ବାଟୁଆଣୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାଟୁଆ ବାଟୁଆଣୀ ନୃତ୍ୟରେ ବାଟୁଆ ଛଉ ପିନ୍ଧି ବାହାରୁଥିଲା। ତ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଛଉ ନାଟ ତା ଭିତରେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଟୁଆ ବାଟୁଆଣୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଜାମୁ ଡାଳିଆ ବୋଲିକି। ତ ସେ ଛଉ ନାଚର ଭିତରେ ଏ ଦିଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ବାଟୁଆ ବାଟୁଆଣୀରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବାଟୁଆ ଛଉ ପିନ୍ଧି ବାହାରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ବାଟୁଆଣୀ ଅଣ୍ଟାରେ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ବିନା ଛଉରେ ତାହା ସହିତ ନାଚୁଥିଲା। ଜଣେ ମାନେ ଛଉ ମୁଖା ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ବିନା ଛଉରେ ତା ସହିତ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ହାସ୍ୟ ଦୀପକ ଦ୍ୱୈତ ନୃତ୍ୟ। ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ହସ ଲାଗିବ ସେ ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ। ହାସ୍ୟ ଦୀପକ ଦ୍ୱୈତ ବା ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ମାନେ କରୁଥିବା ନୃତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥୂଳକାୟ ଓସ୍ତାଦ ବନମାଳୀ ବାଟୁଆ ଭୂମିକାରେ, ତ ବନମାଳୀ ଯେ ଥିଲେ ଓସ୍ତାଦ ପିଲାମାନେ ସେ ବାଟୁଆ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀଣକାୟ ଆଜନ୍ମ ଖଞ୍ଜି ଫୁରୁକୁଣି ଛାଟିଆ ବାଟୁଆଣୀ ଭୂମିକାରେ ରଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ଯେତେବେଳେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ହାସ୍ୟ କଲରେ ସେତେବେଳେ ବନମାଳୀ ବଟୁଆ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ଖଞ୍ଜି ଫୁରୁକୁଣି ଛାଟିଆ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାଟୁଆଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ ବୋଲି କି ହାସ୍ୟର କଲ୍ଲୋଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନୃତ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଯୋଉ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ଯେ ନୃତ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତାହା ଆଦିମ କାଳର ଖଣ୍ଡିଆ ବାଉଁଶର ଗୋଟିଏ ପାଖ ଚିରି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ପରେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ବାହାରୁଥିଲା ସେଇ ହୁଲା ଆଲୋକ ନୃତ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ବାଉଁଶକୁ କାଟିକି ଫେରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ନା ଯୋଉ ନିଆଁ ବାହାରିବ ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ମାନେ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଭଳିଆ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ତ ସେ ସମୟରେ ନଥିଲା ନା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଭୂୟାଁ ସାହିର ପିଲାମାନେ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପମ୍ପ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭୂୟାଁ ସାହିର ପିଲାମାନେ ଖିଚିଙ୍ଗରେ କଣ ନା ଯେ ଆଧୁନିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଆମର ଆଧୁନିକ ହେଇ ବସିଥିଲେ, ତ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି 50 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶ ହୁଡ଼ାରେ ସ୍ଥାନ ପମ୍ପ ଲାଇନ୍ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି। ଯେ ଭାବିଲେ କି 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯୋଉ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯେ ସେ ଛୋଟ ଥିବା ବେଳେ ବାଉଁଶ ହୁଡ଼ାରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେ ବାଉଁଶ ହୁଡ଼ାର ସ୍ଥାନ ପମ୍ପ ଲାଇନ୍ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପମ୍ପ ଲାଇଟ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲାଇନ୍ ଆସିଲାଣି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମାନେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସେ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଚୈତ୍ର ପର୍ବତରେ ଭୂୟାଁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମାସକ ଆଗରୁ ଅଧବେଳା ଉପାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୈଶାଖ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କେବଳ ପାଳୁଅରୁ ତିଆରି ଝିଲି ସହିତ ପଣା ପିଇ ପୁନଃ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ହେଲା ପର୍ବତରେ ଦେଇ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ କଣ ହଉଥିଲା ଯେ ଭୂୟାଁ ମାନେ ଅଧା ବେଳେ ଉପାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଲୁଅରୁ ତିଆରି ଝିଲି ସହିତ ପଣା ପିକି ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଗତା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଭଗତା ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତ ଶବ୍ଦରୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ଦଣ୍ଡରେ ଆମେ ଭୋକ୍ତା ବୋଲି ଦେଖିବା, ଭକ୍ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତକୁ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡରେ ଭୋକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଭଗତା ବୋଲିକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତକୁ। ଭଗତା ହେବା ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର, ତେଣୁ କେହି ଥଟା ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଦଣ୍ଡ ନାଟରେ ଭୋକ୍ତା ହେବା ଗୋଟେ ବହୁତ କଠିନ ବ୍ୟାପାର। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବର ଯୋଉ ଭଗତା ବା ଭକ୍ତା ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଭଗତା ମାତିଲା ରେ ଝିଲିପଣା ଖାଇଣ ଆଜି ଖାଇଥା ଝିଲିପଣା କାଲି ହୋଇବ ପିଠାପଣା ଆଜି ଖାଇଥା ଝିଲିପଣା କାଲି ହେବ ପିଠିରେ କଣା ଗୋଡେଇ ଥିବେ ଢଣ ଢଣା। ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଭଗତା ମାନଙ୍କର ବୈଶାଖ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବେକରେ ପାଟଳି ଫୁଲର ମାଳ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ବାଡି ଧରି ବଡ ପାଟିରେ ଶିବ ଶଙ୍କର ମହାଦେବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ କରୁ ଆମ ଗାଁର 2 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଚରୁଆରେ ନାଚି ନାଚି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏହି ଦିନ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ ମେଳା ହେଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଭଗତା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ। ବାସୁଳି ଠାକୁରାଣୀ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ନିଜ ଦେହରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଘାତ କରିକି ବ୍ରତ ଉଦଯାପନ କରୁଥିଲେ। କୋଉ ବ୍ରତ ଯେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ଯୋଉ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଥିଲା। ଭଗତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଯେତେବେଳେ କାଠ ଦଣ୍ଡାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଉଡୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଶାଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଘୁରିବା ଭଳିଆ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କାଠକୁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇ କାଠ ସହିତ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦଣ୍ଡାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଭଗତାକୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡାରେ ଲୁଗା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଦେବା ପରେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଚକ୍ରାକାରରେ ଘୁରି ଆସିଲା। ସେ ଘୁରିବା ବେଳେ ଆକାଶରେ ଓଡିଆ ପୁରୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଣୁ ଏ ପର୍ବକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଡା ପର୍ବ, ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଉଡା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଥିଲା ସେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତା ଥିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାଳ ସ୍ତମ୍ଭର ବିରାଟ କାଠ ଉପରେ ଏମିତି ପଙ୍ଖା ଆକୃତିରେ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଘୁରିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସତେ ଯେମିତିକି ଆକାଶରେ ଉଡୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି।
এই ଉଡା ପର୍ବ ରରୁଆର ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ବାବୁ ମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ତାରି ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ବାଫୁଲେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଯେ ରରୁଆ ଭଞ୍ଜବଂଶୀୟ ବାବୁ ମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ତାରି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ରହିଲେ ରରୁଆ ଯୋଉ ସରି ତାଙ୍କର ରରୁଆର ଯୋଉ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ରହିଲେ ବଫୁଲେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ରରୁଆ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖିଚିଂ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ଭାବିନିଅ। ଉଡା ପର୍ବ ଏବଂ ଛଉ ନାଚ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଉଭୟ ଶିବ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇଁ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ଉଭୟ ପର୍ବ। ଶୈବ ଧର୍ମ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏପରି ଭାବରେ ଜଡିତ ଯେ ଗୋଟିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ କଳ୍ପନା ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଯେ ଶୈବ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶୈବ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଡିତ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନେ ହୁଏ ଯେ ଆଦିବାସୀ ବିଶେଷତଃ ଭୂୟାଁ ମାନେ ବହୁ ଶତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ এই ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ଦୁଇଟିକୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲିକି ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାକ୍ତ ଏବଂ ଶୈବ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲିକି ମାନି ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇକି ରହି ଆସିଛି। ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ଯୋଉ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆୟୋଜନ ହୁଏ। ଯେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ। ସେଇ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରଜ ପାଳିତ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ରଜ ଜୋରସୋରରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ତ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର 10-15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗାଁର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଦୋଳ ବସୁଥିଲା, ମାନେ ଦୋଳି ପିଲାମାନେ ଗାଁର ଆମ୍ବ ତୋଟା ମାନଙ୍କରେ ଛକ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଘରର ଅଗଣା ତା ବାଡି ମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ବଡ ଖାଇ ଦୋଳି ଏବଂ ପାଟ ଦୋଳି ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଖାଇ ଦୋଳିର ଚାରିପଟେ ପଟା ଲାଗିଥାଏ, ଏହା ତଳ ଉପରେ ହୋଇ ଘୋରେ, ମାତ୍ର ପଟା ଦୋଳି କେବଳ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଗତି କରି ଚାଲେ। ଯେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦୋଳି କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଖାଇ ଦୋଳି ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟା ଦୋଳି ବୋଲିକି। ଖାଇ ଦୋଳିର ଚାରିଆଡେ ପଟା ଲାଗିଥିବ, ଚାରିଆଡେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଚାରିଆଡେ ପଟା ଲାଗିଥିବ, ଏମିତି ଚାରିଆଡେ ପଟା ଛେକିକି ରହିଥିବ ଏବଂ ସେଟା ତଳକୁ ଉଘାଇ ଯାଉଥିବ ଉପରକୁ ଉଘାଇ ଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ପଟା ଦୋଳିରେ କଣ ନା ଯେ କେବଳ ଆଗକୁ ଏବଂ ପଛକୁ କରିକି ଗତି କରି ଚାଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଳିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କର ଭିଡ ଲାଗିଥାଏ। ଏ ପର୍ବରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୋଳ ଖେଳର ପ୍ରଲୋଭନ ଛାଡି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଗୀତ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଗୀତ ଅଛି ନା, ଦୋଳି କରେ ରଟ ରଟ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁନା ମୁକୁଟ ଲ ଦିଶୁଥାଏ ଝଟ ଝଟ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଗୀତ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଗୀତ ଗୁଡିକ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୋଳି ଗୀତ ଆଦିର ସାତ୍ମକ ବେଳେ ବେଳେ ସେଟା ଅଶ୍ଳୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପାଖ ଦୋଳିରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବସି ଅଧରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଳ ଗୀତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଚଳାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ରଚିତ ଦୋଳ ଗୀତ ଗୁଡିକର ନାଁ ଗୁଡିକ ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦୋଳି ଗୀତ ଗୁଡିକ ରଚିତ ହେଇଥିବ ସେଟା ମାନେ ଆଦୃତ ହେଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ। ତା ଛଡା ଅନେକ ଦୋଳିରେ ବସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୀତ ରଚନା ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ କରି ପକାନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଗୁଡିକ ହେଲା। ଏମିତି ଗୀତ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଧରି ଗାଁଟି ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖର ହୋଇଥାଏ। ରଜ 3 ଦିନ ସମସ୍ତେ ପିଠାପଣା ମାଂସ ଭୋଜନର ଯଥାସାଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ରଜ ଯୋଉ 3 ଦିନ ହୁଏ, ବିଶେଷ କରି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ଧରି ବାଗୁଡି ଖେଳ ଚାଲେ। ଖିଚିଙ୍ଗର ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରଟି ବାଗୁଡି ଖେଳ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ମତେ ବାଗୁଡି ଖେଳ ଯୋଉ ଚାଲେ ବୋଲିକି, ଝିଅମାନେ ଯୋଉଟା ଖେଳନ୍ତି ବାଗୁଡି। ତ ଖିଚିଙ୍ଗର ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରଟି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଖପାଖ 8-10ଟି ଗାଁରୁ ଏଠାରେ ଖେଳାଳି ମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ଖେଳରେ ବଡ କଫାକଫି ଚାଲେ, ମାଡ ଫୌଜଦାରୀ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆମ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମାବେଶରେ ଛିଡା ହୋଇ ବାଗୁଡି ଖେଳ ମୁଁ ଉଲ୍ଟା ବୁଝିଗଲି। ବାଗୁଡି ଖେଳ ମାନେ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ହୁଏ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲଢେଇ ଟାଇପର ହୁଏ, ସେଟାକୁ ବାକି ମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବୁଝିଲି ଯେ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଆଉ ବାଗୁଡି ଖେଳ ହଉନି। ଆମର ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏଇ ଖେଳ ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ ହେଲେ। ଥରେ ଏମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ବାଗୁଡି ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ନାରୀ ମାନେ ବାଗୁଡି ଖେଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଗୁଡି ଖେଳ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଥରେ ଏମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଗୁଡି ଖେଳ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅପରପକ୍ଷର ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଧା ବର୍ଷଣ କଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବ୍ୟାପାର। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନ ହୋଇ ଅପରପକ୍ଷର ଖେଳାଳି ମାନେ ପରାଜୟରେ ନୁହେଁ ଲଜ୍ଜାରେ ହିଁ ମୁହଁ ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଦିନ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଖିଚିଂ ଆଉ ବାଗୁଡି ଖେଳ, ଆଗରୁ ଯୋଉ ବାଗୁଡି ଖେଳ ହଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ଥରେ ଖିଚିଙ୍ଗର ସମସ୍ତେ ହାରିଯିବାରୁ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେଦିନ ଠାରୁ ସେଇ ଖେଳ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। ମକର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ପିଠାପଣା ମାଂସ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କେହି କେହି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବୈତରଣୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 10 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ବୈତରଣୀର କେଶରୀ କୁଣ୍ଡ ଠାରେ ଏହି ଦିନ ଗୋଟିଏ ବଡ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସିଂହଭୂମି କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଖିଚିଂ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଖିଚିଂ ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାନ ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଗାଁର ବହୁ କାଳରୁ ମହାସମାରୋହରେ ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଧରଣର ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ମେଳା
ଦଶ ବାର ଦିନ ଧରି ବଫେ ବହୁ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟୟରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭଲ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଅଣାଯାଉଥିବାରୁ ଏ ସମୟରେ ଏଠାରେ ବହୁ ଲୋକର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ମୁଁ ଏହି ମେଳାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣିଙ୍କ ରଚିତ ଲୀଳା ଯାତ୍ରା ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ମେଳା ଗୁଡିକ ଆୟୋଜିତ ହେଇଥିଲା ସେଇ ମେଳାରେ ହିଁ ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣିଙ୍କର ଲୀଳା ଯାତ୍ରା ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ରଙ୍ଗସଭା ଦଣ୍ଡି ପର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଭୂୟାଁ ଗଣ୍ଡ ଏବଂ ପୁରାଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ ଏବଂ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଦଶହରା ସମୟରେ ଖିଚିଙ୍ଗ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ପ୍ରକରଣ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଉଥିବାରୁ ଏ ସମୟଟି ଉପମୟ ଥାଏ। मेट उपरे ଖିଚିଂ ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ପଲ୍ଲୀ ହେଲେ मेट उपरे नुहे मोट उपरे ଖିଚିଂ ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ପଲ୍ଲୀ ହେଲେ ବର୍ଷର ବହୁ ସମୟରେ ଏଠାରେ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ମାନେ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ପଲ୍ଲୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ଯେ ବର୍ଷର ବହୁ ସମୟରେ ଏଠାରେ ମେଳା ଏବଂ ମହୋତ୍ସବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତା ଛଡା ଏ ସ୍ଥାନ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ୍ରୀ ଦଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଖିଚିଂ ମନ୍ଦିରକୁ। 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର କଥା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ନେଇ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଯେ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଯାଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବୃକ୍ଷଲତା ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକଦା ଅରଣ୍ୟ ସଂକୁଳ ଏ ସ୍ଥଳୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷଲତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅରଣ୍ୟ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇକି ରହିଥିଲା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅରଣ୍ୟ ଘେରିକି ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଅରଣ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ବା ବୃକ୍ଷଲତା ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଳେଣୀ କାଠ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ହତଶ୍ରୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଧାନ ଓ ଜାଳ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ମାତ୍ର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି କାଠ ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ କଣ ନା ଯେ କାଠକୁ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ପ୍ରଥା ଯେ ସେଠାରେ ମାନେ କେବଳ ସମସ୍ତେ ଗଛକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ସିନା କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଏଠାରେ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟାସରେ ଏବଂ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜାଳ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏବଂ ପଇସା ନ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଗଛ କାଟିକି ଆରାମସେ ଜାଳ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠକୁ ଓଜନ କରିକି ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ପାଖରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଚଳ କରିପାରିଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ କଣ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ ଜଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇକି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସଚଳ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡ ସାହିର ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ MSc ପାସ୍ କରି ଓଡିଆ ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗଣ୍ଡ ସାହି ବୋଲି ଗୋଟେ ସାହି ଅଛି ପିଲାମାନେ କାହାର ଖିଚିଂ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହିଥିଲେ ସେଇ ଗାଁର ଗଣ୍ଡ ସାହି ବୋଲି ଗୋଟେ ସାହି ସେଇ ଗାଁର ଯୁବକ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକ MSc ପାସ୍ କରିକି ଓଡିଆ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗ୍ରାମର ବହୁ ପରିବାର ଅଧ୍ୟାପକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହି ଯେ ବହୁତ ଜଣ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଁର ବହୁ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଦୁଃଖ ମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭୂୟାଁ ଗଣ୍ଡ ସାଉନ୍ତ ବାଥୁଡି ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ନିଜକୁ ପୃଥକ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପୌରୋହିତ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଉପଜାତି ବା ଟ୍ରାଇବାଲ ବୋଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ନୂତନ ଧାରଣାର ମୂଳ ଯେ ସେମାନେ ମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉପଜାତି ବା ଟ୍ରାଇବ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଫଳରେ এই ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା କଥା ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇଟାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତେ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀର ସାଧନା ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧର୍ମ ଜୀବନ ପରମ୍ପରା ଗଢି ଉଠିଥିଲା ତାହା ଯଦି ଛିନ୍ନ ବିବାଦ ହୁଏ ତେବେ ଦୁଇ ବିବାଦମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ରିଜର୍ଭେସନ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ମାନେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଟା ମାନେ ବହୁତ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଦିଗକୁ ସେଟା ଗତି କରିବ। ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଖିଚିଂ ମନ୍ଦିର କୋଲ୍ହ ଏବଂ ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲେ ଖିଚିଂକୁ କୋଲ୍ହ ଏବଂ ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବାମନଘାଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ପୂର୍ବେ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ବୈତରଣୀର ଯେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥି ପକଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଖିଚିଂରେ ଶିବରାତ୍ରି ମେଳାରେ
ଫହଫର ସଂଖ୍ୟକ କୋଲ୍ହ ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଯେପରି ନାଗରା ଏବଂ ମାଦଳ ଓହରାତ୍ର ବଜାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେପରି ବାଜୁନାହିଁ। ଯେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ହଉଥିଲା, ଆଗରୁ ଯେମିତି କି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଳାରେ ଦିନ ବେଳେ କୋଲ୍ହର ରମଣୀ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାକାର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଫଳତଃ ଗତ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସେମାନେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ମାନୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଖିଚିଂ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ହିନ୍ଦୁ ଓ ଆଦିବାସୀ ଧର୍ମଧାରା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମିଳନ କେନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରହି ଆସିଛି। ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଭୂୟାଁ ମାନେ ସମ ଅଧିକାର ପାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ପୂଜାରେ ବହୁ ପୂର୍ବ କାଳରୁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିର ହିନ୍ଦୁ ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ସେଇ ସମୟରେ ଭାବିଥାଅ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ହିନ୍ଦୁ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏ ମନ୍ଦିର ବେଡ଼ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବାଧରେ ମାନେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଥିଲା ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ କରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଠାରେ ରହି ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ହରିଜନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ହରିଜନ ସଂସ୍କୃତି ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନା ପରି ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ରୋତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେଇଠାରେ ହରିଜନ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିଜନ ସଂସ୍କୃତି ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନା ପରି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ରୋତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଏ ଯେ ମିଳନ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭବ। ସେଇଟା ଖିଚିଂର ଶାକ୍ତପୀଠ ଦେଖାଇ ପାରିଛି, ମାନେ ମିଳନ କରିକି ଉଭୟଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତରେ ହରିଜନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ବିନା ଆଇନରେ ସେଇଟା ସମାହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ନା ହରିଜନ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ସେଇଟା ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବିନା ଆଇନରେ ସେଇଟା ଗାଁରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ କୂପ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ମାନଙ୍କର ସମ ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କଥା, ସେଥିରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ କୂପ ଆଉ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସେଇ କୂପ ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, ସମସ୍ତେ ତାର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଖିଚିଂ ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ମିଳନ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁତା ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଗଢି ଉଠିଛି। ଖିଚିଂ ଠାରୁ 6 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ସିଂହଭୂମିର ବେନିସାଗର ଠାରେ ରାଞ୍ଚିର ଲୋହାର ଡାଗା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଖେକ ପାର୍ତାରେ ସିମଡେଗା ସବ ଡିଭିଜନର ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପିଲା ଏଇ ନାଁ ଗୁଡାକ ତୁମର ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ତମେ ଖାଲି ଜାଣି ରଖ ଯେ ଯୋଉ ରହିଛି କହିଦେବେ ସରି ଯାଉ ହେଲା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ରାଞ୍ଚି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ଅଥବା ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ। ଯେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେଇ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିମ୍ବା ତାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶୀ ଶୈଳୀର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅନ୍ତତଃ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ମିଳନ ଏବଂ ସାହଚର୍ଯ୍ୟାର ସ୍ଥଳୀ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଜାଗରଣ ଫଳରେ ଶହଶହ ବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଧାରାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଜାଗରଣ ହୋଇଛି ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ କଣ ନା ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଏ ସମୟରେ ନେତୃବର୍ଗ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଆଦିବାସୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀର ଅଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଗରୁ ହିନ୍ଦୁ ଆଦିବାସୀ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି ନା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି। ହିନ୍ଦୁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା ହେଲେ ହେଁ ଭାରତରେ ଏ ଦୁଇଟି ସହାବସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଉଭୟଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସହାବସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାଫଲ୍ୟ ଯେପରି ଧ୍ୱଂସ ନ ପାଏ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା। ଯେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭେଦ ଦେଖାଦେଇଛି ସେ ବିଭେଦ ଦୂରୀକରଣ ହେଇକି ସେମାନେ ପୁଣି କେମିତି ଏକତ୍ରିତ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜନୀତି ଯାହା ସମାଧାନ କରି ନ ପାରେ ସଂସ୍କୃତି ତାର ଯେ ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଯାହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବନି ହେଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳହ ଲାଗିଲେ ସଂସ୍କୃତି ତାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 1/3, ଯେ 1/3 ସମଗ୍ର ଜନତାର 1/3 ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରା ପ୍ରତି ଅଭିମୁଖୀ ନ କଲେ ବହୁ ବିବାଦମାନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର, ଯେ ଯଦି ଏମିତି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିବ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖିପାରିବା ବୋଲିକି ଏ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ପିଲାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପରିଚ୍ଛେଦ ମୋ ସମୟର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରତିବେଶୀ ବୃନ୍ଦରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ତ ଭଏସ ଟିକେ ଆଜି ଅଲଗା ଶୁଭୁଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନା ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଅଜୀବ ଅଜୀବ ନା ଗୁଡାକ ଦେଇଛି କିଛି ସେମିତି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଷ୍ଟୋରି କଣ ରହିଛି।
मोर प्रतिवेशी वृंद बा जे लेखक जो जगह रोते खिचिंग आखपाख पड़ोशी मैंने केमी थे कौन कौन आदिवासी मैंने रोते केमी पूजा पर्वाणी चलता केमी बाहागर परंपरा चलता केमी से माने सरल निरीह निर्भीक थे केमी थे से समय केमी माने भारत विभिन्न स्थान से भ्रमण करते लेखक निज गाँव निज पड़ोशी मानकर प्रतिवेशी से आदिवासी मान से केवे सुधा भूली पार ना जीवन शेष पर्यंत ही मन रखी केमी उभयों भितर आदिवासी और हरिजन और ब्राह्मण मान भर समन्वय स्थापित हो जो कथा गुड़िक कहते ही वर्णना कर आत्मजीवन चतुर्थ परिच्छेद। तो वर्तमान क्लास पे आलोचना करबा नेक्स्ट आम पार्ट 6 तो सरीगला पार्ट 7 आम आलोचना करबा मो समय मयूरभंज गोटे पार्ट और मो समय भारत और ओडिशार किछि तो आमको पाखा दुईटा क्लास यूनिट कंप्लीट हो 6टा आ दुईटा मैंने 8टा यूनिट कंप्लीट हो भिडियोटी को देखि समस्त को हृदय धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय मां फैमिली पुणी देखा आगामी भिडियो आलोचना करबा पंचम परिचित मो समय मयूरभंज पर। धन्यवाद।